Dear students, welcome to the Department of Collegiate and Technical Education. On behalf of the Learning Management System of Department of Collegiate and Technical Education, I am presenting a video on subject 15 CS 54T Green Computing of 5th semester Computer Science and Engineering. Myself, Sheshadri A.V., lecturer in Department of Computer Science and Engineering, Government Polytechnic, Chamarajanagar. In this session, I am presenting you to unit number 2, that is green devices and hardware with green software. This is session number 4. Let us recap what we discussed in the previous session. In the previous session, we discussed packaging. In packaging, we learned the need of packaging, the various materials used in packaging, the impact of packaging on the environment, the eco-friendly materials that can be used in packaging. So packaging is a way of ensuring the safety and integrity of the device. Packaging is done to prevent the damage of the device from the transportation. Packaging uses various materials like paper, cardboards, plastic, and etc. and etc. Packaging has huge impact on the environment since it uses lot of materials like plastics, papers, and other things. Eco-friendly materials like recycled paper, potato starch, and other things can be used in order to make the packaging more environmentally friendly. Next, we discussed packaging recommendations. There are some packaging recommendations we come across. The first thing is the packaging materials should be recyclable. Second one, the packaging material should be minimum as much as possible. The packaging materials should be easily separable so that it can be recyclable. Next one is eco-friendly additives and coatings can be used in the packaging. Next we discussed about transportation. Transportation is a process of moving the packaged device from one place to another place via air or water or road. The transportation has huge impact on the environment. Transportation involves shipping, transportation involves cargo planes, it involves trains and various vehicles. All these vehicles used for transportation uses lot of fossil fuels. It results in carbon emission. The carbon emission adversely affect our environment. The transportation is mainly based on the design of the device. The design of the device facilitates the smarter transportation. For example, smaller the device is, then lesser the number of vehicles required to transport the devices. Hence, it results in environmentally friendly way. Next, we discuss use of devices. The devices consume significant amount of energy when they are being used. So, we have to think about the energy consumption of the devices we use in a day-to-day basis. The use of the devices has huge impact on the environment. Energy star rating systems can be used to buy most energy efficient devices so that we can reduce the energy consumption and cost. Along with that, manufacturers also should provide some guidelines as regarding correct usage of the devices. People also should learn the proper usage of the devices. It results in consumption of less energy and results in less impact on the environment.
Later on, we discussed about notebook computers and their usage guidelines. Notebook computers or laptops are the most popular electronic devices nowadays. They are used in large number. Their energy consumption depends on the usage. Some of the guidelines for using notebook computers and laptops are reducing the brightness of the screen because the screen captures the major portion of the energy. Hence, we have to reduce the screen brightness in order to lower the energy consumption. Switching off the monitor when some background processes are running. Then we can use some of the power saving profiles so that we can reduce the energy consumption when the laptop is idle. The next thing is do multitasking. So in the same time perform various tasks so that the energy consumptions become lesser and lesser. Then keep minimum number of processes at the startup. This reduces the energy consumption. The final guideline is hibernating your laptop when it is not in use. Now let us look at the learning objectives of this session. The first objective of this session is to learn about servers. Servers are the computers which serve other computers. They handle thousands of requests at a time and they process those requests and return the results. Hence, these servers produce large amount of heat during their operation. Hence, better cooling systems has to be maintained for servers. Mobile devices. The next learning objective is knowing about the mobile devices. These devices comprises of mobile phones, personal digital assistants, and so many other electronic devices. Next objective is to learn about the specialized devices. Specialized devices are designed and developed for specific purposes. Some of the examples are set-top boxes, stations, X-ray machines, CT scanners. These are the examples of specialized devices. Then we will learn about reuse, recycle, or dispose. Reuse, recycle, or dispose is the last stage of the device life cycle. In the reuse, we try to use the computer as long as possible so that we can increase the lifespan of it and reduce the wastage. In recycle, if reuse is not possible, then the next better option is recycling of the devices. Here in recycling, we take out the working parts of the original device and make it as a raw material for the new devices. Next thing is dispose. When reuse and recycle are not the possible options, then the final option would be disposing the device. In disposing the device, there are several disposal techniques. So waste disposal techniques involves three main techniques: incineration, second one chemical decomposition, and third one landfill. Finally, in these objectives, we will learn about assessments and MCQs to test the level of knowledge we attained. Now let us see the servers. Servers are computers designed to solve the needs of other computers. ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀವು ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನ್ಗಳು. ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ, ವಾರದ
7 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. Because they have to provide uninterrupted service to the customers. So these servers processes millions of requests. Hence, these servers generate a large amount of heat due to their large power consumption. ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೆಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Next thing we'll be discussing is mobile devices. Mobile devices comprise mobile phones, personal digital assistants, or as PDAs, and other smart devices. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಬಹುದು. These devices produce in large numbers and are designed for operation with low power consumption. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. Chargers consume power even not charging a battery and hence waste of power. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಇವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ it results in wastage of power. Hence, we should be very cautious to see the chargers are not plugged in when they are not charging any battery. Next topic is learning about specialized devices. Specialized devices, as the name itself indicates, they are designed for specific purposes. For example, set-top boxes, playstations, medical equipment like X-ray machines and computerized tomography, that is CT scanners, are some of the examples of specified devices. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಷಿನ್ಗಳು, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. These devices consume power even when they are not in use or idle. ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಇವು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ we should be very careful to see these devices do not consume large amount of power when they are not in use. The next topic we will be discussing is reuse. Reuse, recycle and dispose. Reuse, recycle or dispose. This is the final stage of the life cycle of a device. Starting from the first stage, design, manufacture, packaging and transportation, usage. Now we come across the final stage of the device life cycle, that is reuse, recycle or dispose. Reuse ಅಂದ್ರೇನು? Reuse ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ವೇ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್. ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸೇವ್ಸ್ life cycle energy and resources and reduces the amount of hazardous material. ರಿಯೂಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದಾವೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಲೆಡ್ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಅವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Reusing an old computer is a great way to increase its lifespan. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹಳೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷಮತೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿವೈಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಯೂಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ರೀಸೈಕಲ್. ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ wherever reuse is not a better option, the next best option is to recycle. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಇನ್ ದ process of recycling, most of the original devices materials are reused as raw materials for a new device. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಹುಪಾಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊಸ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆ ಹಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ, ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಜನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. The next thing is dispose. When reuse and recycle are not possible, then the last option is disposal. ಯಾವಾಗ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್.
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವನ್ನ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮರುಬಳಕೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The techniques of waste disposal are, there are three techniques involved in waste disposal. They are incineration, chemical decomposition and landfill. ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ನಾವು 3 ವಿಧಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್. These techniques are applied based on the materials used. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳ ಅಂತ ನಾವು ಅವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Incineration is a combustion of organic materials in waste materials. Incineration is nothing but burning of organic materials in waste products or waste materials. Incineration ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಶಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಲವಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ. Incineration results in release of toxic gases and can pose a hazard. ಈ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ಸುಡುವಂಥದ್ದು, ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಸುಡುವಂಥದ್ದು, ಬಸ್ ಟೈರು, ಕಾರ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಸುಡುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next technique is chemical decomposition. Chemical decomposition involves decomposing of waste by spraying or immersing in the chemicals. ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದು ಸುಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೂತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವು ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿಸು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. This technique is used when the materials are non-biodegradable. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ when the materials are non biodegradable. ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅವು ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅವು ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ
ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುವಂತದ್ದು, ಹೂತಾಕುವಂತದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಂದು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 2-3 ಲೇಯರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ when the materials are biodegradable. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂತಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರದ ಎಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಕೊಳೆತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇಂಥವನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ we should be careful to check whether the materials are biodegradable or non-biodegradable. If the materials are biodegradable, then you can go for the land filling. It does not harm the earth. Now we have arrived at the end of this session. Let us summarize what we have discussed so far. First thing we discussed was servers. Servers are the large machines with large computing facility and large memory capacity. So these servers consume lot of power because of heavy computation. Also, these servers produce large amount of heat due to large amount of power consumption. Hence, the servers need a better cooling mechanism to handle it. Next, we discussed about mobile devices. The mobile devices comprise mobile phones, PDAs, that is personal digital assistants, and other smart devices. These are produced in large numbers and operate with low power consumption. Chargers come along with the mobile devices. They consume power even not charging a battery. Hence, we should be careful to unplug the chargers when the mobile phones or any other mobile devices are not being charged. The next thing we discussed was specialized devices. Specialized devices, as the name itself indicates, they are made for these specific purposes. Some of the examples of specific devices are set-top boxes, playstations, X-ray machines, CT scanners, and etc. and etc. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಷೀನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. The next thing is reuse, recycle or dispose. Reuse, recycle ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇವು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವೇ ರಿಯೂಸ್, ರೀಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ರಿಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರುಬಳಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬಹುದು ನಾವು, ಮತ್ತು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷಮತೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತ ಕಡೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೀಸೈಕಲ್. ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ರಿಯೂಸ್ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಇವೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿಕೆ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬಷನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 2-3 ಲೇಯರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಮಣ್ಣಾಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಒಳೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅವನ್ನ ಕರಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವು ಮೂರು, ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಇವು ಮೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಿಪಿಟಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ನೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ 18 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಆಥರ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಮುರುಗೇಸನ್, GR ಗಂಗಾಧರನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು MCQs ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಹೀಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ, ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಂದ್ರೇನು, ಅವು ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್
is the last stage of the device life cycle. So ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ 3 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. Next question is write a note on reuse, recycle and dispose. So reuse, recycle ಮತ್ತೆ dispose ಇವು 3 ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. Question number 1. Dash is a great way to increase an old computer's lifespan. Choices are A. Reuse, choice B. Recycle, choice C. Disposal. ಈ 3 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ನೀವು ತರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Wherever reuse is not a better option, the next best option is to choice A. Recycle, choice B. Refurbish, choice C. Dispose. Reuse ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸೈಕಲ್, ರಿಫರ್ಬಿಶ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. MCQ number 3. The last option when the device is not possible to reuse or recycle. ಇದು ಕೂಡ reuse, recycle, disposal ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಎ ರೀಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿ ರಿಫರ್ಬಿಶ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us see MCQ number 4. Incineration, chemical decomposition and landfill are the techniques of. There are 4 choices: reuse, refurbish, waste disposal and recycle. So among these 4 choices you have to choose the correct answer. MCQ number 5. Chemical decomposition technique is used when the materials are dash. Choice A biodegradable, choice B non-biodegradable. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಒಂದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತದ್ದು. MCQ 6. Landfill technique is used when the materials are dash. Choice A biodegradable, choice B non-biodegradable. ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು MCQಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ, ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. Thank you students. I would like to thank my entire team who helped me and supported me in developing this content and presenting this video. Thank you one and all.